السلام علیکم دوستو، کبھی کبھار زندگی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جب ہماری ساری کوششیں چاہ کر بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ ہم جانے انجانے میں تھک سے جاتے ہیں، بعض لوگ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، بعض ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جان رکھو، جب کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کر اس رب کائنات کے سامنے اپنا بے بس اور غمگین دل لے کر جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے ایک ندامت کا اشک بہا کر اپنا درد اسے بتاتا ہے اور مدد کے لیے اس کو پکارتا ہے، تو وہ مہربان رب خود پناہ دے دیتا ہے۔ یہی اس کی مہمان نوازی کا نرالا انداز ہے کہ جب کوئی اس کی چوکھٹ پر ٹھہر جاتا ہے تو وہ اسے اپنی رحمت کے آسرے میں لے لیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب ایسے ہی حاصل کر لے، اللہ جسے بھی پسند کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں اور عیب و سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، پر تم کیا جانو کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی شان سے نواز دیتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اسے پیارا لگتا ہے نا تو اللہ اسے چن لیتا ہے، پھر اس بندے کو اللہ کبھی بھی کسی راستے میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا، جس رب سے مانگا ہے نا، وہاں ایسا کچھ بھی تو نہیں جو تمہارا رب نہ کر سکتا ہو۔ جان رکھو، میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بغیر ستون کے آسمان کو چھت بنایا جو تم کو نظر آ سکے، اس نے زمین میں پہاڑوں کو جما دیے تاکہ زمین تمہارے لیے ہل نہ جائے، اور کیا اپنے اوپر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے جو پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے جا رہے ہیں؟ کون ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے؟ رحمان کے سوا کوئی اور نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، اور بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو ایمان لے آئے اس کا مددگار اللہ خود ہے، جو انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ جان رکھو، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان رب سے کیا مانگے، بس اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور ان کو اچھے ناموں سے پکار لو، چاہے دل میں ہی صحیح، وہ خود سن لے گا تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہوں کو، کیونکہ وہی تو ہے جو آسمان اور زمین کو اور تمام تر تبدیلیوں کے باوجود بھی خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے۔ وہی تو ہے جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود بھی آسمان اور زمین کو پھر سے خوبصورت اور دل موہ لینے والا بنا دیتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری تڑپ کر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہ کرے؟ جان رکھو، اللہ پر یقین کے بعد معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے مہربان رب سے مسلسل آسانی کی دعائیں مانگتے ہیں نا، تب وہ مالک کائنات ہمارے لیے بہترین اسباب کے ذریعے بنا رہا ہوتا ہے۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ تمہارے لیے یہ سے ذریعے بنا سکے۔ جان رکھو، ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری دعائیں یقین سے خالی ہوتی ہے، اور یقین سے خالی دعائیں مطلب کی پکار کہہ لے یا غفلت کی دعا، جس میں مدد کی پکار تو اللہ سے ہوتی ہے لیکن مدد کی امید آپ کسی اور سے لگائے بیٹھے ہو۔ آپ رب کریم پر سب کچھ چھوڑ دینے کی بجائے مختلف سبب کو لے کر پریشان ہوتے ہو۔ دعا تو وہ عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، وہ دعا جس میں آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کی زبان متوجہ ہو، خالص دل سے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اور تمہارا رب تو کہتا ہی ہے کہ مجھ کو پکارو
मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। बे शक आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन होता है, लेकिन जबान से वही बात निकले जिस पर हमारा रब राजी हो जाए। जब अल्लाह से उम्मीद जोड़ते हैं ना और फिर उम्मीद टूटने का खौफ नहीं रखते और अल्लाह की शान और कुदरत को जहन में रखकर उससे इल्तिजा करते हैं ना, तब आपके और आपकी दुआओं के दरमियान सारा मामला बस एक हुक्म कुन का हो जाता है। कुन यानी हो जा, तो फयकून तो वो काम हो जाता है। जान रखो वो शमी है, वो बसीर से मांगते हुए अपनी दुआओं को महदूद न करो। जब उस बादशाह से मांगते हैं ना तो खुल कर मांगा करो। दुआएं मांगते हुए मुमकिन या नामुमकिन को न देखो, फिर ये न सोचो कि आपकी दुआ और आपके दरमियान कितने बुलंद पहाड़ रुकावट बनकर खड़े हुए हैं या फिर कितने मीलों के फासले पड़े हुए हैं। जान लो अक्ल तो यही कहती है, सब रास्ते हमें बंद नजर आते हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर भी आपकी जुबान से यही अल्फाज निकले कि मेरे रब ने मेरे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालना ही है। जब आप दिल से पुकारते हैं ना तो वो आपके लिए वहां से रास्ते खोलता है जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। ध्यान रखो तुम्हारा रब तुम्हें आजमाता जरूर है, क्या वाकई ये मेरा बंदा मेरी मोहब्बत का दावा कर रहा है और अपने दावे में सच्चा है या नहीं है। जान रखो तड़पे बगैर कोई नहीं रोता और बेचैन हुए बगैर कोई तलब नहीं करता। तुम्हारी दुआएं सुनी जाती है, तुम्हारे जख्मों को भर दिया जाता है, तुम्हारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया जाता है, तुम्हारी दुआओं पर खून फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। और फिर ऐसे लोगों को अल्लाह वहां से अता करता है जहां उनकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। यकीन से ही दरवाजे जरूर खुलने हैं और जो लोग थक कर रुक जाते हैं, मायूस होकर बैठ जाते हैं, अल्लाह भी उन्हें उठने की हिम्मत नहीं देता, वो उन्हें गिरा देता है, उनकी चाहत में उन्हें थका देता है। अगर 1000 लोगों में से उसने तुम्हें दुआएं मांगने की तौफीक दे रखी है ना, तो वो तुम्हारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। और जिस रब ने दुआएं मांगने का हुक्म दे दिया है और उसको कबूल करने का वादा भी किया है, खुदा के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान होते हैं। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ का सहना ये आसान नहीं होता, काफी थक जाते हैं, मायूस और नाउमीद होने लगते हैं, लेकिन ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उतना ही फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा। सारी तलखी दफा कर देगा और जितने कड़वे घूंट तुम पी रहे हो तुम्हारे सब्र का सिला भी उतना ही वसी मिलेगा। जाने खुदा किसी के साथ हुई ज्यादती को कभी रायगा नहीं जाने देता। बेशक वो जात बेहतरीन इंसाफ करने वाली है, न किसी की आंसुओं को जाया करती है, न किसी की दिल की आहों को खुदा कभी जाया करता है। जान रखो अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है तो ये देख लो कि तुम्हारी मुश्किलों में सब्र करते हो या शिकवे शिकायत करते हो। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे कितना खुश है तो ये देख लेना कि तुम अपने रब से कितना खुश हो। अगर तुम रब की रजा में खुश हो गए तो समझ लो तुम्हारे लिए बंद रहे आसान कर दी गई है। जान रखो अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकते ही आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देता। उसे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू छुपे हुए नहीं हैं, वो हर उस दर्द से वाकिफ है जो आपके दिल में इसी चिंगारी की मानी उठता है। वह जानता है कि आपने कितनी रातें रोते हुए गुजारी है, कितने दर्द तुमने सहे हैं। वो आपकी हालत को ठीक करने पर पूरी कुदरत रखता है। अगर तुम अपने परवरदिगार से मदद की उम्मीद लगाते हो ना तो अनकरीब तुम्हारा रब तुम पर अपनी जानिब से खूब रहमतें नाजिल फरमाएगा और वो फयकून का मालिक अनकरीब तुम्हारे रंजो गम को दूर करके तुम्हारी जिंदगी में खूबसूरत रंगों से भर देगा। अल्लाह अपने बंदों के लिए बेहतरीन करता है, बेहतरीन से नवाजता है। वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक फैसलों का रुख मोड़ेगा। बस तुम यकीन रखो, थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द तुम्हारे लिए खैर के दरवाजे खुलने वाले हैं। और अल्लाह कुरान में फरमाता है जब हम किसी चीज का इरादा करते हैं तो वो हमारी बात यही है, उसको कह देते हैं कि हो जा,
तो वो हो जाती है। मुतमईन रहे, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे सजदे, तुम्हारी तड़प तुम्हें आसमानों से जरूर मिलवाएगी, तुम्हारे अरमानों से मिलवाएगी। तुम अपनी शान से मांग रहे हो, उसकी शान शान नवाजेगा और इसे जरिए और वसीले और अनजान रास्तों से काम बनाएगा कि तुम खुश हो जाओगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, हम आप सभी बहन भाई छोटे बड़े सबके लिए दुआएं करते हैं कि वो खालिक कायनात आप सभी को खुशहाल रखे, हर किस्म की रुकावट और परेशानियां आपसे दूर कर दे। दोस्तों, हम आपसे सिर्फ एक गुजारिश करते हैं, वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक लाइक कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और आप भी चाहते हो कि आप किसी के दिल का सुकून का जरिया बन जाओ, आपके जरिए से किसी की दिल को राहत मिल जाए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैर। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बंदे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।